자, 올림포스 17강 4번 갑니다. 이번 지문은 홉스 정치 철학이라 좀 까다로워요. 구조부터 단단히 잡고 갑시다. 화면 위 단계띠 보세요. 4단계입니다. 첫째, 도입. 1번, 2번. 인간은 자연 상태에서 도덕적으로 행동할 수 없다. 도덕은 국가 권력이 나와야 비로소 시작된다. 둘째, 묘사. 3번, 4번. 자연 상태가 어떤 곳이냐? 삶이 고독하고 잔인하고 짧은. 한마디로 전쟁 상태예요. 셋째, 부연. 아잇업 5번. 권력이 없으면 인간은 이기심의 기초에 반사회적이다. 넷째, 결론. 6번, 7번. 그럼 뭐가 사람들을 사회로 묶느냐? 사랑이 아니라 상호 공포다. 이게 반전이에요. 축은 하나입니다. 빨간색은 자연 상태, 전쟁과 이기심. 파란색은 그걸 잠재우는 국가 권력과 역설적이게도 상호 공포예요. 사회를 묶는 건 애정이 아니라 두려움. 갑니다. 첫 문장. According to Hobbes, man is not a being who can act morally in spite of his instinct to protect his existence in the state of nature. 홉스에 따르면 인간은 자연 상태에서 자기 존재를 지키려는 본능을 무릅쓰고 도덕적으로 행동할 수 있는 존재가 아니다. 어법, 별표. A being who can act morally. who는 주격 관계 대명사로 a being, 존재를 받습니다. 도덕적으로 행동할 수 있는 존재, 앞에 not이 붙어서 그런 존재가 아니다. 그리고 in spite of에도 불구하고 을 무릅쓰고라는 전치사구예요. instinct to protect, 보호하려는 본능. to 부정사가 instinct를 꾸밉니다. 어휘 정리할게요. morally는 도덕적으로, 형용사는 moral이에요. instinct는 본능, 별표, existence는 존재, 동사 exist에서 왔어요. state of nature는 자연상태, 홉스 철학의 핵심 개념입니다. 빨간색 출발입니다. Man is not a being who can act morally. 인간은 도덕적일 수 없다. 자연상태의 인간, 오늘의 빨간 출발점이에요. 도덕이 불가능한 세계, 도입 단계 시작입니다. 두 번째, hence, the only place where morality and moral liberty will begin to find an application begins in a place where a sovereign power, namely the state, emerges. 따라서 도덕과 도덕적 자유가 적용되기 시작하는 유일한 곳은 군림하는 권력, 즉 국가가 출현하는 곳에서 시작한다. 어법, 별표, 이 문장, where가 2번 나와요. 둘 다 관계부사입니다. The only place where morality finds an application, 도덕이 적용되는 유일한 곳. 그리고 a place where a sovereign power emerges, 권력이 출현하는 곳. where D는 둘 다 완전한 문장이 와요. 그리고 namely the state, namelly는 즉 이라는 뜻으로 sovereign power를 the state, 국가라고 다시 말해준 동격입니다. 어휘, sovereign은 군림하는 주권의 별표, namelly는 즉 다시 말해 emerge는 출현하다, 명사는 이버전신, application은 적용. 파란색 등장. A sovereign power, namely the state, emerges, 국가 권력이 출현한다. 노란 링, 첫 전환점입니다. 빨간 자연 상태엔 도덕이 없지만 파란 국가 권력이 나오면 비로소 도덕이 시작돼요. 무질서를 누르는 힘이 등장하는 자리죠. 도입에서 핵심 축이 깔립니다. 세 번째, 단계가 묘사로 넘어갑니다. Hobbes thus describes the state of nature as a circumstance in which man's life is solitary, poor, nasty, brutish and short. 따라서 홉스는 자연 상태를 인간의 삶이 고독하고 가난하고 불결하고 잔인하고 짧은 상황으로 묘사한다. 어법, 별표, describes the state of nature as a circumstance. describe A as B, A를 B로 묘사하다 구문이에요. 자연 상태를 한 상황으로 묘사한다. 그리고 A circumstance in which, 이 in which는 관계대명사로 where와 같아요. 그 안에서 인간의 삶이 어떠한 상황, 뒤에 형용사 5개, solitary, poor, nasty, brutish, short가 나열됩니다. 어휘, circumstance는 상황, 환경, solitary는 고독한, 외로운, 별표, nasty는 불결한, 고약한, brutish는 잔인한, 야만적인, 홉스의 그 유명한 표현이죠. 빨간 연쇄, solitary, poor, nasty, brutish and short, 고독하고 가난하고 불결하고 잔인하고 짧다. 자연 상태가 얼마나 끔찍한지 다섯 형용사로 못을 박아요. 빨강이 짙어집니다. 네 번째, it means when people live without a general power to control them all. They are indeed in a state of war. 그것은 사람들이 그들 모두를 통제할 일반적 권력 없이 살면 그들이 실로 전쟁 상태에 있음을 의미한다. 어법, it means 다음에 that이 생략됐어요. 을 의미한다.
그리고 when people live without a general power, when 부사절이죠. 통제할 권력 없이 살 때 a power to control이 power를 꾸미는 to 부정사고요. 끝에 they are indeed in a state of war, indeed는 실로, 정말로라는 강조입니다. 어휘, general power는 일반적 권력, control은 통제하다, indeed는 실로, 정말로, a state of war는 전쟁 상태, 자연 상태의 다른 이름이에요. 빨간 연쇄, a state of war, 전쟁 상태. 통제하는 권력이 없으면 만인에 대한 투쟁이죠. 빨간 자연 상태의 결론이에요. 자, 그럼 이런 인간 본성을 다시 정리해 봅시다. 다섯 번째. In other words, Hobbes, who accepted that human beings are not social and political beings, believes that without the power human beings are antisocial and rational based on their selfishness. 다시 말해, 자연 상태의 인간이 사회적 정치적 존재가 아님을 인정한 홉스는 그 권력이 없으면 인간이 이기심의 기초에 반사회적이고 이성적이라고 믿는다. 어법 별표, 주어가 호버슨인데 바로 뒤에 콤마 찍고 who accepted that human beings are not social. 긴 관계절이 삽입됐어요. 이 삽입을 괄호친 셈치고 건너뛰면 Hobbes believes that 홉스는 라고 믿는다. 주어 동사가 깔끔히 보입니다. 삽입 관계절에 속아서 동사를 놓치지 마세요. believes가 진짜 동사예요. 어휘 볼게요. In other words는 다시 말해라는 뜻이에요. antisocial은 반사회적인 별표입니다. selfishness는 이기심이고 형용사형은 selfish예요. 그리고 accept는 인정하다, 받아들이다입니다. 빨간 연쇄 antisocial and rational based on their selfishness, 이기심의 기초에 반사회적이고 이성적이다. 권력이 없으면 인간은 제 이익만 챙긴다는 거죠. 빨간 자연 상태 인간의 본성이 확정됩니다. 자, 그럼 이런 인간들을 뭐가 묶을까요? 여섯 번째, 단계가 결론으로 넘어갑니다. Moreover, system society is not a natural phenomenon and there is no natural force bringing people together. What will bring them together as a society is not mutual affection according to Hobbes. 게다가 사회는 자연적 현상이 아니고 사람들을 모으는 자연적 힘도 없기에 홉스에 따르면 그들을 사회로 모으는 것은 상호 애정이 아니다. 어법, 별표, 문장 앞, since, 여기선 때문에라는 이유예요. 그리고 no natural force bringing people together. bringing은 현재 분사로 force를 꾸밉니다. 사람들을 모으는 힘, 핵심은 뒤에요. What will bring them together as a society is not mutual affection. 이 what이 관계대명사로 하는 것, 사람들을 모으는 것이 통째로 주어입니다. 그게 애정이 아니라는 거죠. 어휘, phenomenon은 현상, 복수는 phenomena예요. 별표, mutual은 상호의 서로의, affection은 애정, bring together는 모으다, 하나로 만들다. 빨간 연쇄, not mutual affection, 상호 애정이 아니다. 우리가 흔히 생각하듯 사람들이 서로 좋아해서 사회를 이루는 게 아니라는 거예요. 그럼 뭐냐? 마지막 문장이 답합니다. 마지막 문장, 결론입니다. It is rather mutual fear of man's present and future that assembles them, since the cause of fear is a common drive among people in the state of nature. 오히려 그들을 모으는 것은 인간의 현재와 미래에 대한 상호 두려움인데 두려움의 원인이 자연상태 사람들 사이에 공통된 추진력이기 때문이다. 어법, 별표. It is mutual fear that assembles them. 이게 it is 무엇 that 강조 구문이에요. 강조하고 싶은 mutual fear, 상호 공포를 it is와 that 사이에 넣었습니다. 그들을 모으는 것은 다름 아닌 상호 공포다. It is, rather, mutual fear that assembles. 강조 구문은 it is 강조 that 나머지 it를 기억하세요. 뒤 sis는 또 이유고요. 어휘, mutual fear는 상호 공포, assemble은 모으다, gather랑 같은 뜻, 별표, drive는 여기서 추진력, 욕구, cause는 원인. 자, 결정적 반전입니다. 파란색 mutual fear that assembles them. 그들을 모으는 건 상호 공포다. 노란 링, 두 번째 전환점이에요. 6번에서 애정이 아니라고 부정하고 7번에서 공포라고 확정합니다. 모두가 서로를 그리고 미래를 두려워하기 때문에 한데 모여 국가를 만든다. 1번의 자연상태 공포가 여기서 국가의 토대로 뒤집히죠. 자, 처음 구조로 돌아와 정리합니다. 흐름은 도덕의 조건 도입, 자연상태 묘사, 본성 부연, 결속의 정체 결론, 빨간 자연상태 연쇄는 도덕 불가, 고독하고 잔인한 삶, 전쟁 상태, 반사회적이고 이기적, 그리고 애정이 아님. 파란 결속의 힘은 국가 권력의 출현, 그리고 상호 공포. 이 글의 반전은 딱 하나예요. 사회를 묶는 건 사랑이 아니라 공포다. 그래서 그 공포를 다스릴 국가 권력이 필요하다. 빈칸이나 주제 문제는
이 자연상태 대국가 권력, 애정 대 공포 위에서 답이 나옵니다. 핵심 한 줄. 인간을 모으는 건 사랑이 아니라 두려움이다. 17강 4번 끝. 다음 지문에서 봅시다.